4 ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ തടിയന്റെ മുകൾ കാണാൻ പോയ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയ ശരണ്യെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. MLA നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് MLA നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വിരാജ്പേട്ട MLA. സർ, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ? All of us are very, very happy. You see, from the last 3 days, entire state government, Chief Minister, Deputy Chief Minister, Forest Minister, Home Minister, and our leaders in Kerala, K.C. Venugopal ji, and Satishan ji, all of them are continuously calling. Especially Venugopal ji is calling every 1 hour to check on the situation. And additional forces, anti-Naxal force, dog squad, all the latest equipment, and police force, everybody joined the search. And special thanks to the local people here, because they know the entire trail, they know the forest area, they have joined hands. So therefore it's a great success for the government, it's a great success for all the people who are involved. We are very happy for the family, we are very happy for Sharanya, and I must specially thank Venugopal ji, because he has taken special interest, because he is from his state, he has taken special interest and spoken to all of them, spoken to Chief Minister, Forest Minister, everybody. You were in a busy schedule regarding Kerala election. I am the observer for Manandwadi, Sultan Bateri, then Peravur constituency, then Irikur also I went. So in fact I was going to Kerala today. When I heard about this, and Venugopal ji called me also. So immediately I came here in the afternoon itself, and by evening we have found her. So in the middle of the election campaign in Kerala, I came here to save the daughter of Kerala. So today Karnataka has come forward to save Kerala's daughter, and all Kerala's leaders also. I am thankful to them. They are also responsible. There's a film called Manual Boys. Now it's mainly Tadiyന്റെ മോൾ girl Sharanya. Yeah. Kerala films, Malayalam films are very high quality and very good films. I am sure somebody will come and make a film, and they must, in the film, offer their gratitude to the locals. They must offer their gratitude to the department, and they must offer their special gratitude to Venugopal ji. Sharanya's friends had said that she had a plan of starting a YouTube channel. So now she is very famous. Yeah. But actually, No, but this is a very serious matter. Whenever people come on trekking, you see, they must stay with the group. They must not go out of the group. See, because she has gone out of the group today for the last 3.5, 4 days, all of us, we are very anxious, we are very tensed, and the entire machinery has left all the work and they are here in the search operations, isn't it? So it's a great responsibility. We must be responsible when we are coming on these things, and make sure we go and come back safe. It's our responsibility also, whoever goes on a trek. It's a message to the people that you be responsible, be safe. വിരാജ്പേട്ട MLA ആണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറച്ചധികം സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു, ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് എത്തി. എന്തായാലും ശരണ്യെ കണ്ടെത്തി. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അതാ ശരണ്യയുടെ അമ്മാവനാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സാഹചര്യം കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമുക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും 2-3-4 ദിവസമായത് ഒരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ആ സന്തോഷ വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടു. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ MLA, ഇവിടുത്തെ SP, ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ്, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുകൾ, അവരുടെ എല്ലാം പ്രയത്നം ഭയങ്കരമാണ്. അവരാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. അവരെ കണ്ടെത്തിയത് വിളിച്ച് അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായി. അപ്പോൾ ഒരു പരിക്കുമില്ലാതെ, ഒരു പോറലേൽക്കാതെ ശരണ്യെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇതിന് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച മീഡിയ, എസ്പെഷ്യലി 24 ആൻഡ് ഓൾ അതർ മീഡിയാസ്, പിന്നീട് നമ്മുടെ MLA, ഇവിടെയുള്ള MLA KC വേണുഗോപാൽ ജി, VD സതീശൻ ജി, എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടെത്തണമെന്ന്. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഫോഴ്സായി നമുക്ക് പിന്നിൽ നിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതും അവർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതും. അതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. അമ്മാവൻ എന്നുള്ള നിലയിലെ ഈ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ മധുരച്ചൂരൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഇനി മേലാൽ തീർച്ചയായും വേണ്ടതാണ്. അത് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രക്കിംഗ് എല്ലാം ആവാം, പക്ഷെ അതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് മതി എന്നുള്ളത് എന്തായാലും സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തടസ്സമാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ഫ്രീഡം ആണ്, പക്ഷെങ്കിൽ അത് പ്രൊസീജിയർ അല്ല, ഇതിന്റെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാകണം. അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, അത് തന്നെയാണ് അമ്മാവനും അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ സംഘം ഇവരെ കണ്ടെത്തിയ റെസ്ക്യൂ സംഘമാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ಊರ್ಲಿ ಪಕ್ಕ
കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കണ്ടെത്തിയത്? ആ ഒരു നിമിഷം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഒച്ചകെട്ട് നമുക്ക് കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മ 4 ആള് 5 ആള് കൂടിയിട്ട് ആ കുന്നിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ പോകാനുണ്ടായി. 6 കിലോമീറ്ററിൽ ഓള് എത്താൻ നമ്മ ഒരു 4 മിനിറ്റിൽ എത്തി. 6 കിലോമീറ്റർ താഴെ നമ്മ പോയിട്ട് എത്തപ്പാട് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ആ ഉള്ളിൽ സ്ഥലത്ത് ആരും പോവില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. കാടിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാം ആന ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, ആ സ്ഥലത്തിൽ ആരും പോവില്ല. ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു അടിയിൽ തന്നെ. ഒരു ഒച്ചം കേട്ട് ഞമ്മക്ക് ഞമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഞമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അതന്നെ അതന്നെ ഞങ്ങളൊരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി. ഇത്ര 4 ദിവസത്തെ ഞമ്മ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ ഞമ്മ വന്നിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ എന്ന് ഞമ്മക്കൊരു സന്തോഷമായി. കണ്ടെത്തിയല്ല തടിയന്റെ മോൾ ഗേൾ ശരണ്യ. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരണ്യെ കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷമൊക്കെയാണ് അവരെ കണ്ടെത്തിയ പ്രാദേശികരായിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ പങ്കുവെച്ചത്. കാരണം ശരണ്യ അവിടെ നിന്ന് ഒച്ച വെച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ നിൽക്കൂ ഞങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരണ്യയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ശരണ്യുണ്ട് ഇവിടെ. ശരണ്യ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായി സംസാരിക്കുകയാണ്, ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ടും അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു. ശരണ്യ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ശരണ്യ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു നിമിഷം? അവിടെ എവിടെയായിരുന്നു നിന്നിരുന്നു? സ്ട്രീമിന്റെ സൈഡില് പാറയിലായിരുന്നു. വെള്ളത്തിനൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവര് വരാനായപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? ഇവര് വരുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? സൂചന എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, സ്ക്രീം ചെയ്തപ്പോ ഇവര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങോട്ട് വരാവുന്ന വരാം. എന്തായാലും മഞ്ഞുമൽ ബോയ് പോലെ തടിയന്റെ മോൾ ഗേൾ ശരണ്യ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ ശരണ്യെ കണ്ടെത്തി. ശരണ്യ ആഹ്ലാദം പങ്കുവച്ചു. ശരണ്യയ്ക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടെൻഷൻ അടിച്ചു. നമ്മൾ കാണാത്തതിൻ്റെ ടെൻഷൻ. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രിയായി കഴിഞ്ഞു ശരണ്യ. എന്തായാലും 3 ദിവസത്തെ വനവാസത്തിന് ശേഷം തടിയൻ്റെ മോൾ ശരണ്യ ഈസ് ബാക്ക്. ക്യാമറാമാൻ മനു ദാമോദരനൊപ്പം കാളിദാസൻ ദേവദത്തം, 24 വയനാട്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.